Hello students, welcome back to our discussion on NMR spectroscopy. In the last class we learned something. We learned that there is an energy difference between the alpha spin state and beta spin state, and this corresponding to this energy difference there is a frequency which is falling under the radio frequency range of the electromagnetic spectrum. And that frequency was G beta n B0 divided by H. Then we also learned that there will be a precessional frequency associated with the spinning nucleus, and the frequency of the precessional motion is also equal to the frequency corresponding to the energy difference between the alpha spin state and beta spin state. That is what we learned in the last class. And when we were winding up the class, I said that if a molecule is placed in an external field, then you may expect that all the nuclei, for example, all the hydrogen nuclei in that molecule will be making transition from the alpha spin state to the beta spin state, absorbing the same frequency because all of them are hydrogen nuclei. But that is not the case. I said that depending upon the chemical environment, there will be difference in the precessional frequency of the spinning nuclei. So that is what we are going to see today. In order to begin with, let us consider a molecule. The molecule, I am taking a hypothetical molecule. In that there is a carbon skeleton. This is a carbon, and it is attached to another carbon, and in the first carbon there is a hydrogen. Since it is the first carbon, let me call this as C1, and since this is second carbon, let me call this as C2. Okay, C1 and C2, 1 and 2, I am putting it in round because it doesn't mean that there is one carbon attached to two carbon. That is not the meaning. That's only the labels of the carbon, C1 and C2. And in these carbons there are hydrogens. Okay, there is a hydrogen here and there is one hydrogen here also. Okay, there is one hydrogen here also, and there is something else here. Okay, let that be anything. And in this one, in the first carbon, there is a electron withdrawing group. I am writing as EW. Okay, and here is an electron donating group. I am writing this as ED. So there are two groups, EW and ED, that is electron withdrawing group, and the other one is electron donating group, and the two groups are attached to these adjacent carbons, carbon number 1 and carbon number 2. Since this hydrogen is attached to carbon number 1, let me label this hydrogen as 1, and since this is attached to carbon number 2, let me label this hydrogen as H2. Okay, again 1 and 2 are put in bracket just to show that they are just labels. That's not the number of the atoms. Okay, and what I am going to do is I am going to bring this molecule in an external field. I am going to bring this in an external field, and let that external field strength be equal to B0. B0 is the external field strength. So what will happen when I am bringing this molecule in an external field? What will happen? What do you expect? And we are thinking only about the hydrogen atoms. Okay, you see only the hydrogen atoms. There are other atoms as well in this molecule, but at the moment you see only the hydrogen atoms, because we are specifically looking into the nuclear resonance spectroscopy of the hydrogen atom here. That is our special case. So we will be looking into H1 and H2. What will happen to these nuclei? So when we are placing this molecule inside this in the magnetic field, you know that both H1 and H2, the nuclei of both H1 and H2
will be exposed to the magnetic field. അല്ലേ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടും. ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, അത് രണ്ട് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും, ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും. അത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾക്കും സംഭവിക്കും അല്ലേ. H1-ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനും സംഭവിക്കും, H2-ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനും സംഭവിക്കും. ബിക്കോസ് രണ്ടും എന്താ, ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് H1-ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. H1-ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ. ഈ H1-ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറും, ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും, ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി H2-ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? H2-ൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും രണ്ടായിട്ട് മാറും, ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും, ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും. What will be the difference in energy between the alpha spin and beta spin state? അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണക്കാക്കി നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ. യു മേ ബി റിമെമ്പറിങ് ദാറ്റ് we considered a field of 2.3487 Tesla. If we considered this field, and when this field is applied to hydrogen, then we can see that the frequency corresponding to the separation between alpha and beta spin state is 100 megahertz. 100 megahertz അല്ലേ, 100 megahertz ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂളിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ 2.3487 ടെസ്ല ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ്. അത് രണ്ട് കേസിലും എത്രയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 100 മെഗാഹെർട്സ്. 100 മെഗാഹെർട്സ്, മെഗാഹെർട്സിന് ഇവിടെ 100 മെഗാഹെർട്സ്. 100 മെഗാഹെർട്സിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി സെപ്പറേഷനാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ്. ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം എന്താണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ കേസിൽ 100 മെഗാഹെർട്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 100 മെഗാഹെർട്സ് സത്യത്തിൽ ഒരു ബെയർ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിന് മാത്രമാണ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു ബെയർ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് മീൻസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് around which there is no electrons. അത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കവചമൊന്നുമില്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ 100 മെഗാഹെർട്സ് ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് 2.3487 ടെസ്ല. പക്ഷേ റിയൽ കേസുകളിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അല്ലേ. നമ്മളുടെ മോളിക്യൂളുകൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മോളിക്യൂളുകൾക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ കേസ് അതുപോലെയല്ല. കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു കവചമുണ്ട് അല്ലേ. ദർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അറൗണ്ട് ഈച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയേ വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ H1-ലേക്കും രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനായ H2-ലേക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോട്ട് ബെയർ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയേ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ ആർ ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് സറൗണ്ടിങ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ക്ലൗഡുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആൾസോ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആൾസോ ഇൻ മോഷൻ അല്ലേ. ഇലക്ട്രോണുകളും അവിടെ ചലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോണുകളും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ദർ വിൽ ബി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് because the charged particle, the negatively charged electron itself will create a magnetic field, and the direction of this magnetic field will be opposite to the applied magnetic field. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Around the nucleus there will be an electron cloud, and the electron cloud will also create a magnetic field. And this magnetic field will be in the opposite direction of the applied field. Applied field in the opposite directionലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്?
അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, the energy difference between the alpha spin state and beta spin state will depend upon the applied field. അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ്. അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫീൽഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ്. അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ്, അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് മൊത്തമായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനെ തടയുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മൂലമുള്ള ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ ഗിവിങ് ആൻ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്, ദാറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയസ് because the applied field is opposed by the electron around the nucleus. അപ്പോൾ അത് ഒരല്പം കഷ്ടമായിപ്പോയി അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ പ്രശ്നക്കാരാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനെ പൂർണ്ണമായും അനുഭവിക്കാൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സമ്മതിക്കില്ല പോലും. കഷ്ടമായിപ്പോയി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അവസ്ഥ. കഷ്ടമായിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ സത്യത്തിൽ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ. മനസ്സിൽ തട്ടി പറഞ്ഞതല്ല കഷ്ടമായി പോയെന്ന്. കാരണം സത്യത്തിൽ അതൊരു കഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട്, അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു പോകും. എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ എത്രയാണോ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അത്രയും വലിയ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് 2.3487 ടെസ്ല ഫീൽഡാണ്. പക്ഷേ ഈ 2.3487 ടെസ്ല ഫീൽഡ് അനുഭവിക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് കഴിയുന്നില്ല. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് ഈ 2.3487 ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. പക്ഷേ ആ ചെറിയ ഫീൽഡ് പോലും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രം. അപ്പം ഈ 2.3487 ടെസ്ല ഫീൽഡ് അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് 2.3480 ടെസ്ല മാത്രമേ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് 2.3478 ടെസ്ല മാത്രമേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളായിരിക്കാം. അപ്പം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ, പല ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കണം. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽഡുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് കുറവായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. ദെയർഫോർ ഇറ്റ് കനോട്ട് സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുറവ്, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവും വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ്. വളരെ ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് വളരെ ചെറുതേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഏകദേശം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സംഭവം. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് the electronic cloud around a nucleus will create a magnetic field, and that magnetic field will oppose the external magnetic field.
Therefore, the experienced field of each nucleus will depend upon the electron charge density or electronic cloud density around each nucleus. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകളെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകൾക്കും ഒരേ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒരുപോലെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ H1-നും H2-നും ഒരേ ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. H1 എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്ന കാർബൺ C1, ആ C1-ൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് a chemical group which pulls the electron density towards its side. അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടുത്തെ കാർബണിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ അടുത്തോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കും. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിനടുത്തേക്ക് പോകും, ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ കാർബണിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കാർബണിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും നടുക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കാർബണും പിടിച്ചു വലിക്കും. അല്ലേ? അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അറൗണ്ട് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ഡിക്രീസ്. ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ള H1-ന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ED എന്ന് ഞാൻ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. ED, that's an electron donating group, and this electron donating group can furnish or it can give electrons to C2. If the C2 gets extra electrons, some of the electron density will move towards H2. At the end, H2 will get some extra electron density. അല്ലേ? അപ്പോൾ H1-ൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു. H2-ൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇറ്റ് ഗോട്ട് സം എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ H1-നും H2-ഉം രണ്ടുപേരും ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. The electron density will depend on the chemical environment of the hydrogen. Chemical environment of the hydrogen means in which chemical situation the hydrogen is placed. അല്ലേ? H1-ഉം H2-ഉം രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് രണ്ടുപേരും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണുമായിട്ടും ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Therefore, there will be a difference in the chemical environment of the H1 and H2. And depending upon this chemical environment, both hydrogen nuclei, means the nucleus of the H1 and nucleus of the H2 will experience different electron density around it. രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് ചുറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, we can jump into a conclusion. The conclusion is that both hydrogen nuclei are going to experience different applied magnetic field. അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും, അതായത് ഈ മോളിക്യൂളിനെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരേ മോളിക്യൂളിനകത്താണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ആക്ച്വലി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലെസ്സിങ് ആയതെന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ കഴ്സ്. അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ കഷ്ടമല്ല, അതൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, അല്ലേ? രണ്ട് കേസിലും ഒരേ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണുള്ളത് എന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക? അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്നേരം ഈ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് സത്യത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്.
Therefore, the separation between the alpha and beta states depends upon the experienced magnetic field, experienced external field. External field എത്ര തന്നെ ആയാലും അതിന് എന്തുമാത്രം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ. Therefore, this kind of a situation doesn't arise. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എവിടെയാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ, എവിടെയാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കുറവ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ H1-ൻ്റെ കേസിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ H1 കേസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ കൺസിഡർ H2 കേസ്. ഇപ്പോൾ H1-ൻ്റെ കേസിൽ, H2-ൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം. H2, ഇതാണ് H2. H1-ൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലേ. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കാൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അതിന് കാര്യമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റേ കേസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് H2-ൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ കാര്യമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. കാര്യമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് കുറയും. അപ്പോൾ ഏത് കേസിലാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ? H1-ൻ്റെ കേസിലാണോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ? H2-ൻ്റെ കേസിലാണോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ? എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഇവിടെയാണോ കൂടുതൽ അതോ ഇവിടെയാണോ കൂടുതൽ? എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ. ദിസ് വൺ ഹാസ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് എത്ര ആയിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ലെസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ H2-ൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ H2-ന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ശക്തമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കുറവായിരിക്കും, ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വീക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ കാര്യമായി ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിലായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോ വിതിൻ ദ മോളിക്യൂൾ 2 hydrogen atoms have different experienced field. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ? എവിടെയാണോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ അവിടെയായിരിക്കും ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജി സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻ ദിസ് കേസ് if this is the energy difference delta E1, ഹൈഡ്രജൻ 1-ൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡെൽറ്റ ഇ ഇത്രയുമാണ്. ഇതാണ് H1 പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ 1-ൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡെൽറ്റ ഇ അഥവാ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ 2-ൻ്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് അതിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും? ചെറുതായിരിക്കും. കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ചെറുതാണ്. സോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഈസ് ലെസ്. Therefore, the separation between the alpha spin state and beta spin state, delta E2 in this case will be less. But delta E1, that is the separation between alpha spin state and beta spin state, energy separation, will be greater than the separation between alpha spin state and beta spin state in the case of second hydrogen. അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് 2 ന്യൂക്ലിയസുകളും 2 രീതിയിൽ
ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റാ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ട് എനർജി ഡിഫറൻസുകളുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ റെസണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. റെസണൻസ് എന്താണ്? റെസണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടുത്തെ എനർജി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതിന് തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രിസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി. Therefore, precisional frequency of the first hydrogen atom will be greater than the precisional frequency of the second hydrogen atom. അല്ലേ? കാരണം എനർജി ഡിഫറൻസ് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണ്. ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രിസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയും. അതുകൊണ്ട് പ്രിസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ ആ പ്രിസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യമായ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ബിക്കോസ് വെൻ ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ coherently interact with the precisional motion of the nucleus, then the energy transfer take place, means the electromagnetic radiation is being absorbed by the nucleus. അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ B0 എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ B0 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾക്കും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആണ് രണ്ടു പേർക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കടത്തിവിടുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് ദ റേഡിയേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് ദ റേഡിയേഷൻ? നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കടത്തിവിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ റേഡിയേഷൻ തന്നെയായിരിക്കുമോ രണ്ടുപേരും അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ H1 എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനെ ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ബീറ്റാ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഹൈ എനർജി ഓർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പയർഡ് ടു ദ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. അല്ലേ? അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂളിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളെയും റെസണൻസിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ടു ഫ്രീക്വൻസീസ്. രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ, രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ രണ്ടാമത് ഹൈഡ്രജൻ. അങ്ങനെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകൾക്കും ട്രാൻസിഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസണൻസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ടു ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു? സിൻസ് there are two effects, either an effect due to an electron withdrawing group, an effect due to an electron donating group. അല്ലേ? ആദ്യത്തെ കേസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇറ്റ് പുൾഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സോ ദാറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓർ എക്സ്പോസ്ഡ് more than usual into the external field. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി സത്യത്തിൽ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? ഷീൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീൽഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഷീൽഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തോട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീൽഡിങ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് കുറഞ്ഞു പോയി. കാരണം എന്താ? അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. Therefore, the shielding power of the electron around the nucleus was decreased. ഈ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡീഷീൽഡിംഗ്. ഡീഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഡീഷീൽഡിംഗ്? If an electron withdrawing group or a group which can pull the electron density towards its side, if such a group is attached to the vicinity of the hydrogen atom that we are considering, okay, then that group can reduce the electron density around the hydrogen nucleus, and therefore the shielding of the hydrogen nucleus will decrease, and this is called deshielding effect in NMR. Deshielding effect. അങ്ങനെ ഡീഷീൽഡിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെർഫോർ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഹൈ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി.
അപ്പോൾ ഡീഷീൽഡിംഗ് നടക്കുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്രീക്വൻസിയും വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഷീൽഡിംഗ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റെഡി ടു ഗീവ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദ ഹൈഡ്രജൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ H2വിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അതിന് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. അതുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ്. ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ്. ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ്. ഇവിടെയാണ് ഷീൽഡിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്. Shielding effect. So the deshielding is caused by an electron withdrawing group, but the shielding effect is caused here by an electron donating group. So if an electron donating group is present in the molecule, okay, and if it is in the vicinity of a hydrogen atom that we are considering, then the electron density around that hydrogen will be increased because of the donation of the electron from the electron donating group. Since the electron density is increasing, the magnetic field due to the electron density around the nucleus will also increase, and it can strongly oppose the external field, and this is called the shielding effect. External ഫീൽഡിനെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക, ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക, ന്യൂക്ലിയസിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയസിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക, ഷീൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. വൺ ഈസ് ഡീഷീൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഷീൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഷീൽഡിംഗ് നടക്കുന്ന കേസുകളിൽ എന്തായിരിക്കും? ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ റെസൊണൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കാണുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that electron withdrawing group is going to bring the deshielding effect. Deshielding effect. For example, chlorine. Chlorine is an electron withdrawing group, അല്ലേ? Or fluorine is an electron withdrawing group. ഇപ്പം ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, such groups are going to bring the deshielding effect. Since it is the deshielding effect, the frequency for resonance will increase. ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്, ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽസോ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിഗാൻഡ്, കാൽസ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ്, ഇങ്ങനത്തുള്ള മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഒരു ലിഗാൻഡ്, ഒരു പോളിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു കാൽസ്യം, ആൻഡ് കാൽസ്യം ഈസ് ദെൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു മെറ്റൽ, okay, and that will donate the electron density towards the hydrogen atom, and the electron density around the hydrogen will increase, and because of that the alpha beta separation will decrease, and therefore you have to apply only a very low frequency. Okay, അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്, ഒരേ മോളിക്യൂളിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഒരേ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ദേ ക്യാൻ ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. ഏത് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണോ അത് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലേ? പല ഗ്രൂപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം പല ഗ്രൂപ്പുകൾ, പല ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും പല എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള പല പല പാർട്ടുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയാൽ മതി. റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if just take an example like CS3 CH2 CH2 Cl. ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്? ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനാണ്, ഇത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? ആദ്യത്തേത് CS3 ആണ്,
അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ മറ്റേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം എന്താ, മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനാണ് ഇവിടെ. CS3 ഹൈഡ്രജൻസ് ഒരു ടൈപ്പും CS2 ഹൈഡ്രജൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഏതിൻ്റെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതലെന്ന്? CS3യുടെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ CS2വിൻ്റെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കുമോ കൂടുതൽ? നിങ്ങൾ നോക്കിയോളൂ, ഈ CS3യുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. CS2വിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോറിൻ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അത് ഇലക്ട്രോണിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചടിപ്പിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡീഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജനാണിത്. ക്ലോറിൻ മൂലം ഇതൊരു ഡീഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജനാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകളെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഷീൽഡഡ് ഏതാണ് ഡീഷീൽഡഡ്? സത്യത്തിൽ അതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അല്ലേ, ഒരു രണ്ട് പേരും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഷീൽഡഡ്, ഏതാണ് കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ്? ഇതായിരിക്കും ഷീൽഡഡ്, ഇത് ഡീഷീൽഡഡ് ആയിരിക്കും. ഡീഷീൽഡഡ് ആവാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഷീൽഡഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡീഷീൽഡഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതിൻ്റെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ? ഡീഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജനുകളുടെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് CS2വിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ, ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി CS3യിലെ ഹൈഡ്രജനുകളുടെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം, ഒരേ മോളിക്യൂളിലിരിക്കുന്ന പല ഹൈഡ്രജനുകൾ പല കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലായതുകൊണ്ട് പല ഹൈഡ്രജനുകൾക്കും പല റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസികളായിരിക്കും ഉള്ളത്. Okay, shielded nuclei will resonate at a low frequency and deshielded nuclei will resonate at a high frequency. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം. ഇനി നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്, we took an applied field B0 and then we were sweeping over the frequencies, means we kept the applied field at B0. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് B0 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് എ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ആൻ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് B0 ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ടു ന്യൂക്ലിയർ വിൽ ഹാവ് ടു റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇവിടുത്തെ ആ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടുത്തെ എനർജി ഡിഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തേതിലെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഒരു 10 യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. 10 യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആർബിട്രറി നമ്പർ. ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ദിസ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. 10 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണ്. അതിന് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും യൂണിറ്റുകളുമായിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. 10 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഹെഡ്സ് എന്നൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 10 യൂണിറ്റ്സ് ആർബിറ്ററലി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം. രണ്ടാമത്തേത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരു 7 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. 7 യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും ചെറുതാണ് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഈസ് 10 യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഈസ് 7 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പം ഈ 7 യൂണിറ്റ്സ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള കേസും 10 യൂണിറ്റ്സ് എനർജി യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു കേസുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ മോളിക്യൂളിനെ റെസനേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ റെസനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്താൽ പോരാ. ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഷുഡ് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് വിത്ത് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1 യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. വി ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഹാവിങ് ആൻ എനർജി 1 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി എനർജി 1 യൂണിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 യൂണിറ്റ് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈ മോളിക്യൂളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം ആ 1 യൂണിറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇതിനകത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ അത് 7 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 10 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ എനർജി, റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജിയെ ഇതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെർഫോർ 1 യൂണിറ്റ് എനർജി, 1 യൂണിറ്റ് എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ഈ മോളിക്യൂളിൽ കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും. നത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി അബ്സോർബ്ഡ്. ഇനി 1 യൂണിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു. വിൽ ദാറ്റ് ബി അബ്സോർബ്? നോ.
അതും കയറി ഇറങ്ങിയാൽ പോകത്തേ ഉള്ളൂ, അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല. ദെൻ വി ആർ ഗിവിങ് 3, 4, 5, 6 അത്രയും കൊടുത്തിട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ കം 7 അല്ലേ, 7 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 7 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെൻ വി ആർ ഗിവിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി 7 യൂണിറ്റ്സ്, then that radiation will be absorbed because there is a nucleus which is ready to absorb the electromagnetic radiation of 7 unit of energy. അല്ലേ, ഏത് ന്യൂക്ലിയസ് അത്? രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസ്, H2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസ്. ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ 7 യൂണിറ്റ് ഉള്ള 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ 7 യൂണിറ്റ് ഉള്ള റേഡിയേഷനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ 8 കൊടുക്കുന്നു, 9 കൊടുക്കുന്നു, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ കംസ് 10 യൂണിറ്റ്സ്. 10 യൂണിറ്റ് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ അങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടുന്നു. ഓക്കെ, വിൽ ദാറ്റ് ബി അബ്സോർബ്ഡ്? യെസ്, ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് because there is one nucleus which can particularly absorb the radiation of 10 units of energy. That is the first nucleus. അല്ലേ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് H1 എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും, ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മൾ 11 കൊടുക്കുന്നു, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. 12 കൊടുക്കുന്നു, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് നടത്തുകയാണ്. വി ആർ കമ്മിങ് ത്രൂ ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. വി ആർ സ്വീപ്പിംഗ് ഓവർ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ്. But all the frequencies will not be absorbed, but only certain frequency will be absorbed. അല്ലേ, നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് എത്രയാണോ വേണ്ടുന്നത് അത് മാത്രമേ അബ്സോർവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 7 യൂണിറ്റ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്ക് നമുക്ക് NMRൽ കിട്ടും. That corresponds to the 7. Okay, and when it is 10 units of energy corresponding to that, we will get another peak. അപ്പോൾ നമ്മൾ NMRലെ പീക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 7 യൂണിറ്റ് എനർജി ഉള്ളിടത്തും 10 യൂണിറ്റ് എനർജി ഉള്ളിടത്തും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്കുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. NMR വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പീക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻസൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വരച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ 2 റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് the frequency sweep method. Frequency sweep because we are keeping the field constant and sweeping over a range of frequencies. Okay, and when we are sweeping over a range of frequencies, those frequencies which are matching with the energy difference between the alpha spin state or beta spin state, or those frequencies which are equal to the positional frequency of the nuclei present in our molecule, those frequencies will be absorbed, and corresponding to those frequencies we may get the peaks in the NMR spectrum. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട്, ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ് അതിനുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു മെത്തേഡാണ്, ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു റെക്കോർഡിംഗ് മെത്തേഡാണ്. NMR റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ്. യു ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് we are keeping the frequency constant. ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബി 10 യൂണിറ്റ്സ്. 10 യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ എക്സ്പോസിങ് ദ മോളിക്യൂൾ ഓൺലി ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 യൂണിറ്റ്സ്. 10 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സെയിങ് ദിസ് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 10 യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, 10 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുക. ഇനി 10 യൂണിറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടുത്തെ കൂടെ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 10 യൂണിറ്റ്സ്. 10 യൂണിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൗകര്യം ഞാൻ തരുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു സൗകര്യം തരികയാണ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു കീപ് ദ ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ കീപ് ദ ഫീൽഡ് വേരി.
നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന സൗകര്യം ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. വി ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് എ ഫീൽഡ്. B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാതിരിയുള്ള B0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം there will be two type of separation for two types of hydrogens in this molecule. ഒരെണ്ണം 10 യൂണിറ്റിൻ്റെ സെപ്പറേഷനും മറ്റേതിന് 7 യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷനുമാണ് B0 യൂണിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന B0 അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിലിരിക്കുന്ന ഈ മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കടത്തിവിടുന്നു. ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഫ്രീക്വൻസി. ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 10 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്, മോളിക്യൂളിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. മോളിക്യൂളിലേക്ക് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി 10 യൂണിറ്റ്സ് റേഞ്ചുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? യെസ്, the first nucleus can absorb that frequency because the energy difference between the alpha and beta spin states in the first case is 10 unit. Therefore that 10 units of energy will be absorbed. അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് സംഭവിച്ചത്? B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരച്ചത് കേട്ടോ, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് വരച്ചത്. ഇത് അറബി എഴുതുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതുക. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ കൺവെൻഷൻ. പക്ഷേ ഫീൽഡിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഫീൽഡിനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ എനിക്കെന്ത് കിട്ടി? B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് 10 യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തപ്പോൾ B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് ഒരു പീക്ക് കിട്ടി. B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ ഒരു പീക്ക് കിട്ടി. Can you see that? I am drawing that in the bottom of the yes, you can see that. Okay, B0 ഫീൽഡിന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒരു പീക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ്. I got a peak. ഇനിയും എനിക്ക് ഒരു പീക്ക് മാത്രമേ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ. രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി 7 യൂണിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അതിന് 10 യൂണിറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിനെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കൂടി അബ്സോർബ് ചെയ്യിക്കണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് കിട്ടുകയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിനെ കൂടി നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യിച്ചേ മതിയാകും. എന്താണ് മാർഗം? ഫീൽഡ് B0 ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ 7 യൂണിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ കൊണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്ക് പറയാമോ? വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് 10 യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് we want this nucleus to absorb that frequency. Can you say any trick? ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? യെസ്, ഒരു മാർഗമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ആ സൗകര്യം തന്നിരുന്നു, ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തന്നിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഫീൽഡിനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു പീക്ക് കിട്ടി. B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു പീക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും 2 ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും കേസിൽ ഫീൽഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടി കൂടും. B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ അല്പം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് B0 പ്ലസ് B ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു. B0 പ്ലസ് B ഡാഷ് ഒരു പുതിയ ഫീൽഡാണ് ഇത് കേട്ടോ. B0 പ്ലസ് B ഡാഷ് അത് അല്പം കൂടി ഉയർന്നൊരു ഫീൽഡാണ്. B0 പ്ലസ് B ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫീൽഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടും. ആരുടെ? 2 ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ അത് സംഭവിക്കും. 2 ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിലും ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടി. ഓക്കെ, ഇതാണ് പുതിയ ബീറ്റ, ഇതാണ് പുതിയ ആൽഫ. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടി. വളരെ ഉയർന്നൊരു സെപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കേസാണേ.
B0 പ്ലസ് B ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ. ഇവിടെയും അതുപോലെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടി. ഇവിടുത്തെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടിയിട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ വരെ വന്നു. ഇതാണ് പുതിയ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ. നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ, ആദ്യത്തെ കേസിലെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയോളൂ. ആ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉണ്ട്. അത് ഉറപ്പായിട്ടും 10 യൂണിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ്, അല്ലേ? 10 യൂണിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി 10 യൂണിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ ഉയർന്നു എന്ന് കരുതി നമ്മളുടെ NMRൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അത് അത്രയും ഉയർന്ന എനർജി നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക്. രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ ഉയർന്നപ്പോൾ now the alpha beta separation is 10 units. രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ 10 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറി. കൊള്ളാം അല്ലേ? അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസിന് ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ 10 യൂണിറ്റ്സ് ആയി. എപ്പോഴാണ്? when the field is increased from B0 to B0 plus B dash. B0 plus B dash ആയിട്ട് ഫീൽഡ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ എത്രയായി? 10 യൂണിറ്റ്സിന് തുല്യമായി. അങ്ങനെ 10 യൂണിറ്റ്സിന് തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ എനർജിയും നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എനർജിയും ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയും 10 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. സോ if we are looking at here, this is corresponding to the field B0 plus B dash, and in that field there will be an absorption, and this absorption will be by the സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ, അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനാണ് ഈ അബ്സോർപ്ഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പീക്ക് കിട്ടി. ആ പീക്ക് കിട്ടിയത് B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലായിരുന്നു. അതിന് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പീക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് B0 പ്ലസ് B ഡാഷിലാണ്. അതിന് കാരണം സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ്, അല്ലേ? വി കെപ്റ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി സ്വെപ്റ്റ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ്. ചെറിയ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്നും വലിയൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ്. കീപ്പിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സ്വീപ്പിംഗ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ആൾസോ വി ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ദ NMR, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ NMR റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിൽ ആദ്യത്തെ മുകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന NMRൽ ഇവിടുത്തെ 10 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി, അത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നത്, കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫീൽഡോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അത് എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാണ്? അത് H1ൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. H1. ഇവിടുത്തെ 7 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാണ്? അത് H2വിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ B0 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം H1. ഫ്രം ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് B0 പ്ലസ് B ഡാഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം H2, അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. H1നും H2വിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പീക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കിട്ടും ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ് ആൾസോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് 2 പീക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു H1 ആൻഡ് H2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തതും ഫീൽഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തതും. കാരണം എന്താ? H1 ഒരേ പീക്കുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ഒരേ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പീക്കുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ആ രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് H2 ആണ്. ഇത് രണ്ടും H2വിൽ നിന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ്. അവർ രണ്ടും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്താണ്? രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മളിപ്പം പരിചയപ്പെട്ടു. ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിൽ a low frequency resonance corresponds to a high field in the field sweep method, അല്ലേ? ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റെസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസണൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ റെസണൻസ് അറ്റ് ഹൈ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫീൽഡ്. But here the H1, it is resonating at a high frequency, but that corresponds to a low field. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത്, കേട്ടോ. ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡും ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കിട്ടുന്ന പീക്ക്, that corresponds to the high field in the field sweep method.
and the peak that you are getting at a high frequency in the frequency sweep method will be corresponding to the low field in the field sweep method. High, low, high. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫീൽഡ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവരിത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും. കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വന്ന് പറയും, സാറേ അതെങ്ങനെ, ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇഫ് ദ ഫീൽഡ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ആൾസോ ബി വെരി ഹൈ, ഈ ഫീൽഡ് ഈസ് വെരി ലെസ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ആൾസോ ബി വെരി ലെസ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ശരിയാ, അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫീൽഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടും, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. ഫീൽഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കുറയും, ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും. അത് ഏതിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒരൊറ്റ മെത്തേഡിനകത്തുള്ള കേസാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിനകത്താണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത്. ഫീൽഡ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നമ്മൾ 2 ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ. അതുകൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കുറയായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 മെത്തേഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കേട്ടോ. 2 മെത്തേഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഒരു മെത്തേഡിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കിട്ടുന്ന പീക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഹൈ ഫീൽഡിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫീൽഡ് കൂട്ടുമ്പം ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതെന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? ഫീൽഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ കൂടും, അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടും. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതല്ല, 2 മെത്തേഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിനകത്തിരിക്കുന്ന പല ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾക്കും പല കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റാണ്. ആ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഷീൽഡിങ് ആൻഡ് ഡീഷീൽഡിങ് അത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഷീൽഡിങ് ആൻഡ് ഡീഷീൽഡിങ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കിട്ടുകയോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ ഷീൽഡിങ് ആൻഡ് ഡീഷീൽഡിങ്. കാരണം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് ഷീൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് കൂടും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് കുറയും. ആ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ദ ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ദ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിൽ NMR റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിലും ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് മെത്തേഡിലും. ഈ 2 മെത്തേഡുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് always the alpha beta separation depends upon the applied field or experienced field. If the experienced field is high, the alpha beta separation will be high and therefore the frequency corresponding to that transition will also be very high. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം അതുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാം. കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.